السلام علیکم. اینک با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش خبری پیام روز در استودیو با شما جهانگیر صابرов. امروز مسلمانان عالم و در قطار آنها مردم سربلند و سعادتمند ازبکستان آزاد عید مبارک قربان را استقبال گرفته ایستادند. همدیاران عزیز، به یکایک شما عید قربان مبارک باشد. در عرفه عید مبارک در ناحیه سوخ 3 ابیکت اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت. حالا در همین خصوص نقل میکنیم. در ازبکستان صاحب اختیار برای امکانیت فراهم آوردن به خادمان اداره‌های دولتی بهره به اهالی خدمت صفتناک رسانیدن آنها اعتبار الهی داده می شود. زینه به زینه بینوی جمعی شهروندان محله ها به طور زمانوی از حساب دولت در اساس شریکی دولتی و یا از حساب اهالی بنیاد گردیده ایستادند. بینوی محله سوق از حساب دولت به طور زمانوی بنیاد گردید. قبولخانه، خانه رئیس، تالار مجلس ها، خانه معاونان رئیس به طور زمانوی راست کرده شده است که دیروز مراسم شادشوی آن برگزار گردید. آنهایی که در مراسم به استفاده سپاری بینوی محله اشتراک کردند به قاعده های کرانتین رعایت نموده مسافه اجتماعی را نگاه داشتند. در محله حضرت علی باشد با کمک اهالی و تشبث رئیس محله سبحان نشانف بینوی زمانوی تئاتر و مجلسگاه بنیاد گردیده که قیمت لایحه آن 150 میلیون سوم را تشکیل میکند. در مراسم به استفاده سپاری بینوی مذکور نیز حاکم ناحیه، رهبر سکتور دوم و سرور شعبه کارهای داخلی، رهبر سکتور چهارم و نورانیان و فعالان دهه اشتراک کرده به رئیس محله، شخصان سخاوت پیشه دهه و مردم سعادتمند عرض منتداری کردند که در شرایط پاندمی کرونا ویروس در زمانی که در تمام دنیا اقتصادیات رو به تنزل نهاده ایستاده است با یاری خلق در حدود بینوی محله برپا کردن چنین بینوی زیبا و زمانوی قهرمانی است گویم اشتباه نخواهد شد. من امروز در حدود نوهیمون یک محله جمعی شهروندان من سوخ و دویمش در محله حضرت علی برای زلد برای جامعه گذاندن ساخته شده از طرف محله ها همون که شده من این در دوام قبول های سیار راهبر سکتور یعنی عبدالولی پروکرور یکشان از طرف قراغا حالا طلب شده که جمعه شهروندان ما زل ساخته مثلا برای گذاندن جامعه ها همین مجلسگاه ساخته مثلا شده من با راهبری من عبدالولی تمام پروکرور من رئیس محله سعی و کوشش کرده من خلق تدبیرکارا حامی های من اشتراک شده من زل ساخته شد من ساخته و استفاده سپرده شد من این طلب جوابگو است البته من این زل یگان تا محله مونده جامعه شهروندان یگان تا این خیلی نیست برای هم من حاضر اداره محله هم از ساخته مسئله جمعه مونده برای حشر میسازیم این چیزه که سربان محله و یک تشبه گفتی مقصد کتی به ما خلق فکرش دیگه میشن که طلب خلق کتی همیشه ساخته میشه. میتوان گفت که در محله حضرت علی سالهای آخر کارهای نظررس در راه آبادی محل به عمل برآورده شدند. از همه مهمش عائله های احتیاجمند در دهه همیشه دستگیری و قدر مییابند. برای کم نمودن تعداد کمبغلان از طرف اشخاص همت بلند کارهای خیر و ثواب در دهه در عرفه صنعهای تاریخی و روزهای سعید به انجام رسانیده میشن که از این اهالی خیلی ممنون هستند. جمعی شهروندان محله سوخ باشد از پیش قدم ترین و آبادترین دهه های حدود سکتور چهارم به شمار می رود. در آغاز گفتیم که در ناحیه سوخ در عرفه عید قربان 3 عدد ابیکت اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت و ما در لوحه اول عاید 2 عدد آن به شما نقل کردیم. بینوی سیوم در محله چماقچه بنیاد کرده شد که در لوحه نوبتی ما در همین خصوص به شما نقل خواهیم کرد. توجه کنید. در محله چماقچه نیز پیشتر بینوی محله در حالت خراب بوده، امکانیتی در آنجا فعالیت بردن نبود. به همین خاطر در اساس شریکی دولتی بنیاد بینوی زمانوی به محله را تدبیرکار دهه دادخان اکبرов به ذمه گرفت و در مدت تیز انشاءات خوشساخت و خوشصفت را به اختیار شهروندان سپارید. برای بنیاد بینوی مذکور زیاده از 600 میلیون سوم مبلغ مصرف شد. دیروز بینوی نوی محله نیز مورد استفاده قرار گرفت و در آن رهبران ناحیه تحت رهبری حاکم سید بهرام سید موسوی اشتراک کردند و مسئولان گفتند که سوخ با وجود ناحیه دوردست و انکلاف بودن در اعتبار رهبری دولت میباشه و البته تا سال 2023 دستور رشد ناحیه سوخ از جهت اجتماعی و اقتصادی پر به عمل تطبیق میگردد و در نتیجه آن یگان مسئله حل طلب که امروز بین اهالی وجود دارد نمیماند و همه برطرف کرده میشوند. پرزیدنت ما همه خیلی گفته استادن که با همه تدبیرکارا شرایط مهیا کرده دادن ما لازم هر یک شخصانی که تدبیرکارانی که یک تا جای کار رو تامین میکنن و ها رو
hurmati shuni munosib hurmat mundan uchun Karandarkor guftagi fikrhoya bayon karsayan yaki az tadbirkoroni hamon tumanamo Dodoxon Akbarov az mahalle Chimoqcha ziyoda az 600 milyon ba mablag'i xudashon pul sarkara jamoat shaharvandoni Chimoqcha ro soxta dankin in albatta bahamay mo ba oyanda korumu ba quvvatamo quvvat ba g'ayratamo g'ayrat qush bishad har yaki fuqarohoyi ki bayinja mibiyon albatta mo rozi karda masalahoyi va hoy pura didan ba harakat میکنم و وعده می‌دیم. تدبیرکار بینای زمانوی را بنیاد کرده به اختیار اهالی سپارید. اکنون در شفت بینای مذکور انشاءات زمانوی از حساب صاحبکار بنیاد کرده میشد که در داخل بنا یکچند نمودهای خدمترسانی معیشی به راه مانده میشوند، گفت صاحبکار ضمن صحبت با ما. خلق طلبیga asosan yuzasidan mana shularga to'yxona, turadigan joylar, maishiy xizmat, ishlab chiqarish sexlarini qurib berishga men hokimona oldida va'da berdim. Shu narsalarni qurishga harakat qilaman. Uni qiymati 3 milliarddan oshyapti. Uni mana davlatimizga rahmat, prezidentimizga rahmat, odatda uni foizli kreditlar berishdi. Shularga asoslanib olib, men shuni ishlab bolalarim bilan qurib bitirishga va'da beraman. کارهای بزرگی که امروز در راه منفعت خلق و آبادی دیار در زیباترین کهندیار وطن سوخی عزیز به انجام میرسند، مردم محلی را نیز به فرق نگذاشته است و آنها از اعتبار و غمخواری خیلی خوشنود گشته عرض minnatdori خود را این طور بیان کردند. Shaharlar qatorida So'x tumanimiz ham obod bo'lyapti. Mana bugun Hayit Qurbon arafasida, Hayit bayramida arafasida bizni Chimoqchada zamonaviy mahalla guzari, mahalla fuqaro yig'ini idoralari, ma'muriy idoralari hozir topshirib Dodoxon Akbarovni boshchiligida qilib berdilar. Mana bunga shukr aytamizki, birinchi prezidentimizga rahmat. O'zbekistonning osmoni musaffo. Viloyat hokimiga rahmat. Tuman hokimiyatiga rahmatki, shuncha bizni xalqimiz uchun, mana shu bitta qishloqlar uchun shu e'tibor beryapti. Biz mana shu mahalla nomidan tashakkur aytamiz. ناگفته نماند که با برابر موفقیت ها، با برابر کارهای بنیادکاری و آبادسازی ناحیه، پرابلم ها نیز بین اهالی خیلی بسیار است که امروز بهر حل این مسئله های حل طلب حکومت مملکت سر و کار دارد و امید بر آن داریم که مشکلی های خواه وابسته به راه باشد، خواه به دیگر ساحه البته حل خود را می‌یابند و سوق به ناحیه های آبادترین و ترقی یافته ترین کشور تبدیل می‌یابد. در روز عید قربان به خاطر دستگیری نمودن و دست مدد دراز کردن با عائله‌های احتیاجمند در شرایط پاندمی از جانب رهبر دولت یاری مادی رسانیده شد که حالا در همین خصوص به شما نقل می‌کنیم. توجه کنید. دستگیری نمودن و قدر کردن عائله‌های احتیاجمند از مهمترین مسائل‌های سیاست کنونی به شمار می‌رود. از این رو در ازبکستان آفتابی ما در هر یک محله دفتر آهنین ترتیب داده شده، در آن رویخط عائله‌های احتیاجمند جایگیر کرده شده است. در اساس رویخط ترتیب داده شده امروز یعنی در روز عید قربان با عائله‌های احتیاجمند به مقدار 500,000 سوم تحفه رهبر دولت تقدیم کرده شد. موسراول از حدود سکتور چهارم که رهبریش در ذمه سرور شعبه انداز ناحیه فرید تورابویف میباشد نماربرداری کردیم. Prezidentimizning qarorlariga asosan mana Hayit bayrami karantin vaqtiga to'g'ri kelganligi uchun biz So'x tumani ham chekka qishlog'iga qaramasdan mana prezidentimizning har bir ehtiyojmand oilalarni xabar olish uchun pul miqdorida yordam berish uchun bizning tumanimizga ham prezidentimizning yordamlari kirib kelishdi. O'shaning uchun mana biz sektor rahbarlari, mana hokimiyatning vakillari, mahalla raislari tomonidan shu prezidentimizni sizlarga ko'rsatgan pul miqdoridagi yordamlarni olib keldik. Rahmat. Shuni olib prezidentimizni, shu hukumat rahbarlarimizni duo qilib turasizlar. Hayit bayramini oila a'zolaringiz bilan karantin qoidasiga rioya qilib yaxshi o'tkazasizlar. از این گونه اعتبار و غمخواری قلب عائله‌های احتیاجمند خیلی شاد گشت. شیخ سعدی در اثر گلستان خود آورده است که بهترین عمل ثواب این شاد نمودن دل اشخاص احتیاجمند می باشد. خوشبختانه این پند معلم اخلاق حمیده امروز در سیاست کنونی ازبکستان صاحب اختیار در عمل افاده خود را یافته ایستاده است. در حدود سکتور دوم نیز با عائله‌های احتیاجمند مبلغی از رسولی ارسال گردیده تقدیم کرده شد. برای تامین شفافی و به کروپسی راه ندادن حالت را پروکراتور ناحیه سخت به نظارت گرفته است. Hayit bayram bilan mana muhtaram yurtboshimiz tabriklab sizga pul mukofoti yuborishdi. Chiroyli dasturxonlarni qilib, farzandlar bilan birgalikda Hayit bayramini chiroyli kutib olasiz. Sizlarga ham rahmat.
salomat bo'ling. Rahmat sizga aka. Xo'p, yaxshi o'tkazinglar. مقدار عمومی مبلغی که از حساب ریسپوبلیکا برای آیله‌های احتیاجمند ناحیه سوخ ارسال گردید 400 میلیون سوم را تشکیل می‌کند. یعنی مبلغ مذکور به 800 نفر شخصان دارای امکانات محدود نگرانده شده است. در روز عید، در روزی که خداوند روز مبارک، روز خیر و احسان، روز دستگیری نمودن قدر کردن همدیگر اعلان کرده است، به عمل تطبیق نمودن این گونه عمل‌های ثواب بسیار سریع وقتی میباشد. به جای خلاصه میتوان گفت که در ازبکستان برای مملکت حقوق بنیاد هیچ کس هیچگاه از اعتبار دور نخواهد ماند. بخش اینفورماسیونی پیام روز دوام دارد. بار اول در تاریخ زیارت مکه و مدینه در عید قربان کمادم می‌گردد. عربستان سعودی از سبب چاره‌های قطعی کرانتین سرحدهای خود را بسته است. بنابر همین عملهای حج را تنها ساکنان این مملکت و رزیدنت‌های دیگر دولت‌ها که در اینجا استقامت می‌کنند بجا می‌آورند. آنها باید سالم و سنشان از 20 تا 50 ساله باشد. با دقت شما باز یک خبر مهم میرسانیم. از ترکیه به تاشکند با هواپیما جهازات طبی آورده شد. در دایره شرطنامه بین ترکیه و ازبکستان بسته شده از روی بی‌غرض سپردن جهازات طبی از ترکیه به ازبکستان یاری بشردوستانه آمده رسید. امروز صبح قریب 12.5 تن یاری بشردوستانه که برای تبابت کووید 19 کار میآید به تاشکند رسید آمد. البته سالهای آخر دوستیگری ازبکستان با مملکت‌های اروپا با مملکت‌های همسایه طرف مستحکم گردیده ایستاده است و ازبکستان در وضعیت‌های وزین در وقت پاندمی به اکثریت مملکت‌ها یاری بشردوستانه رسانیده بود که امروز آنها نیز با ازبکستان تا قدر امکان در دایره امکانیت خود یاری بشردوستانه رسانیده ایستادند و در همین جا همین را باز علاوه تاکید کرده گذاشتن لازم است که واقعاً سیاست کنونی رهبر دولت که بشردوستانه انسان دوستانه می باشد در تمام دنیا اعتراف گردیده ایستاده است و از همه مهمش به منفعت شهروندان ازبکستان حقوق بنیاد خدمت کرده ایستاده است. و عزیزان بخش خبری پیام روز را صحیفه دنیا 24 دوام می دهد. توجه کنید. خطای از مرحله انجامیابی واکسین خود علیه مریضی کرونا ویروس خبر می‌دهد. با گزارش پارس تودی فعلا آزمایش این واکسین در برزیل و امارات متحده عرب جریان دارد. گفته می‌شود که در خود چین بنابر کم بودن تعداد مریضان کووید 19 آزمایش آن با مشکل روبرو شده است. حکومت این کشور اعلام نموده است که تا تیر ماه سال جاری واکسین چینی علیه محو مریضی کرونا ویروس مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حال حاضر طبق گفته سازمان عمومی جهانی تندرستی 13 واکسن در سراسر جهان در حال ساخت است. یادآور می‌شویم روسیه نیز از آماده شدن نخستین واکسنش علیه کرونا ویروس خبر داده بود. دو گروه اختیاریان که در آزمایش واکسن اشتراک می‌کردند اخیراً پس از انجام آزمایش از درمانگاه جواب شدند. پزشکان میگویند همه اختیاریان علیه این مریض مسئولیت پیدا کردند. در نزدیکی شهر بیشکک قرقیزستان از سبب پر بودن بیمارخانه‌های مرکزی از بیماران گرفتار کرونا ویروس یک مسجد به بیمارخانه تبدیل داده شد. گفته می شود که برخی از پزشکان بعد کار اساسی خود در بیمارخانه صحرایی نوبتداری می کنند که در بینای مسجد باز شده است. مسجدی که به بیمارخانه تبدیل شده است تقریبا همه شرایط نگهداری بیماران را داراست. ساکنان محلی به زودی راضی شدند که مسجد به بیمارخانه تبدیل شود. کت و بالین آوردند، همه وسایل ضروری را خریدند. خود ساکنان دارو و مبلغ آوردند. من انتظار نداشتم که ساکنان این گونه واکنش میکنند، گفت پزشکی که در بیمارخانه صحرایی فعالیت میبرد. قرقیزستانی هایی که در خارج به سر میبرند با مشاهده متحده ساکنان دهه دست یاری دراز کردند. کمک ها به این مسجد به بیمارخانه صحرایی تبدیل شده از کره جنوبی، روسیه و چخیه رسیدند. در پاریژ اکتریسه مشهور اولیویا د خویلند در سن 104 سالگی از عالم گذشت. وی اجرا کننده یکی از قهرمانان اساسی فیلم شمال بردگان از روی رمان مارگارت میچل به حساب می رفت. هنرپیشه 2 مرتبه به گرفتن جایزه اسکار مشرف گردیده بود. از برکت تدبیرهای در جهان اندیشیده شده پس از پاندمی کرونا ویروس گرمانیا احتمال رشد خواهد کرد. به گفت روزنامه‌نگاران روسیه نیز از تکانهای جدی در کنار خواهد ماند. اینچنین روزنامه نگاشته است که کرونا ویروس روندی در خود محدود شدن اقتصادیات ملی را صورت بخشید. اکثر کشورها قرض دولتی خود را زیاد نمودند تا اینکه رشد اقتصادیات خود را دستگیری نمایند. اکثریت مملکت‌های جهان با سبب پاندمی کرونا ویروس به بحران اقتصادی گرفتار خواهند شد.
پرزیدنت برزیلیا که مبتلای کرونا ویروس شده بود شفا یافت. تست آخرین ژایر بولسونارو رئیس جمهور برزیلیا برای تشخیص کرونا ویروس نتیجه منفی نشان داد. در این باره خود او در توییتر نوشت: یادآور می‌شویم که روز 7 ایول رسانه‌های خبری درباره گرفتاری ژایر بولسونارو با کرونا ویروس خبر داده بودند. در حال حاضر برزیلیا از لحاظ شمار گرفتاران کرونا ویروس در عالم بعد شتات‌های متحده آمریکا کشور دوم است. در برزیلیا بیش از 2 میلیون کرونا ویروس ثبت شده است. 85,000 بیمار وفات کرده است. این بود با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش اینفورماسیون پیام روز و در همین جا به بخش خبری حسنی انجام می‌بخشیم. خیر سلامت باشید، اما شما ما را ترک نکنید زیرا برنامه‌های تلویزیونی صبح دوام دارد. شامتان بخیر باشد. Сух tumanida tadbirkorlik bilan shug'ullanishning o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Sababi Suh tumani anklav hudud hisoblanadi. Shuning uchun davlat tomonidan birgina suhlik tadbirkorlar uchun auksionsiz yer berish imkoniyati yaratildi. در حقیقت yaratilgan bu imkoniyat anklav hududida faoliyat olib borayotgan tadbirkorlarni ruhlantirib, ularni yangi maqsadlar sari chorlamoqda. Suhlik tadbirkorlar uchun yaratilgan bu imkoniyat mahalliy deputatlar zimmasiga ham mas'uliyat yukladi. Ularga auksionsiz yer berish jarayonida shaffoflikni ta'minlash, korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik uchun eng avvalo mahalliy deputat faol bo'lishi lozim. Zero tadbirkorga yer berish xususida tuman hokimi tomonidan qabul qilingan qaror sessiyada muhokamaga qo'yilib, deputatlar tomonidan tasdiqlanadi. 2020-yilda 16-iyun kuni Farg'ona viloyat xalq deputatlari kengashini sessiyasida demak ko'rib chiqildi bu masala va Suh tumanida tadbirkorlarga auksionsiz yer maydonlarini tadbirkorlik qilish uchun, ish o'rinlari yaratish uchun yer maydonlarini berish huquqi berildi. Hozirgi kunda mazkur huquqdan kelib chiqib, demak tumanimizda 2 marotaba sessiya o'tkazildi. Navbatdan tashqari sessiya, bu sessiyada demak jami 33 nafar tadbirkorlarimizga tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun demak yer maydonlarini ajratishga qaror qabul qilindi. Dar haqiqat olis Suhda imkoniyatlar ko'lami tobora kengaymoqda. Eng muhimi tadbirkorlar bu imkoniyatlardan samarali foydalanib kelmoqda. O'z loyihalarini taqdim etgan tadbirkorlarga tuman hokimi qarori bilan Malbut tog' etaklaridan yer ajratib berildi. Mazkur hudud tobora sanoat zonasiga aylanib bormoqda. Zero bu hudud tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish uchun eng qulay joy. Suh daryosiga yaqin bo'lgani bois suv muammosini ham bartaraf etish juda oson. Biroq yerni olib qo'yib yillar davomida undan foydalanilmayotgan soxta tadbirkorlarni ham tumanda yo'q deb bo'lmaydi. Bugun mazkur holatni tuman prokuraturasi nazoratga olgan. 1 yil muhlat beriladi. Agar ushbu belgilangan muddatda tadbirkor yerdan foydalanmasa, tuman hokimining qarori bekor qilinib, yer boshqa tadbirkorga olib beriladi. Ayrim vaqtlarda tadbirkorlar tomonidan olingan yer maydonlaridan maqsadli foydalanmay kelayotganliklari yoki bino inshootlardan foydalanmay kelayotganliklarini guvohi bo'lyapmiz. Lekin biz mana shu narsani oldini olish uchun avvalambor mana shu loyihalar, biznes rejalarida qanchalik samarali ekanligi, istiqbolli ekanligini tayyorlangan vaqtda juda chuqur o'rganib chiqyapmiz. Mutaxassislar bilan birgalikda tadbirkorni tanlash vaqtida ishchi komissiya bor. Ishchi komissiya ham o'sha tadbirkorning shaxsiga, moddiy ahvoliga, qobiliyatiga hamma tomoni o'rganilyapti-da. Undan so'ng biznes rejani komissiya ma'qullagandan keyin sessiya deputatlar muhokamasiga qo'yilyapti. Sessiyada ham deputatlar tomonidan bu to'liq o'rganib chiqilgandan keyin haqiqatan ham uni istiqboliga, shu tadbirkorga ishonsagina bu yerni berish to'g'risidagi qaror tasdiqlanyapti. Bu shu nuqtai nazardan hattoki biz shuni taklif qildikki, qaror loyihasida, hokim qaror loyihasida shunday band kiritiladi. Bu bandda 1 yil muddat davomida deyiladi. Mazkur berilgan yer maydonidan samarali foydalanmaganda, berilgan maqsad uchun foydalanmagan taqdirda mazkur qaror o'z kuchini yo'qotadi yozib qo'yiladi. Yer qaytarib olish albatta o'z-o'zidan 1 yil davomida berilgan investitsiya dasturi bajarilmasa, oldiga qo'yilgan investitsion talablar bajarilmaydigan bo'lsa, qaror o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblaydi. Biz u yer maydonini olib yana boshqa tadbirkorga berishimiz mumkin bo'ladi. Endi bundan tashqari avvallari auksionda sotib olingan yer maydonlari bor. Katta yer maydonlarini yoki bo'lmasam bino inshootlarni olgan tadbirkorlarimiz bor. Hanuzgacha hech qanaqa maqsad sari foydalanmay kelyapti. Olib qo'ygan, kerak emas, o'zi ishlatmagan, oshiqcha puliga olib qo'ygan turibdi. Biz hozir shularni xatlovdan o'tkazyapmiz.
shaxsan men tuman prokurori sifatida yerdan maqsadsiz foydalanish yoki bino inshootlardan maqsadsiz foydalanayotgan tadbirkorlarni yoki fuqarolarni shu yer maydonlari yoki bino inshootlarini olib qo'yish to'g'risida fuqarolik sudlariga, iqtisodiy sudlariga da'vo ariza loyihalarini tayyorlayapman. Inventarizatsiya, ya'ni xatlov ishlari ham davom etyapti. Foydalanmagan men har bir tadbirkor bo'ladimi, fuqaro bo'ladimi, o'z boshimchalik bilan egallangan yer maydoni bo'ladimi, albatta sud orqali sud qarorini chiqartirgizdirib, olib boshqa tadbirkorlarga berib, yerda umrini o'tkazdirmaymiz. Qonun bor, talab bor. Hech kimda yer maydonini yoki bino inshootni sotib oldim yoki order meni qo'limda deb xotirjam bo'lib yillab foydalanmay kelishga haqqi yo'q. Yer albatta bu xalqniki avvalambor, davlatniki. Undan samarali foydalanishga hammamiz mas'ulmiz. Yerdan foydalanmaslik bu davlatga, xalqqa xiyonat hisoblanadi. Qarang, kimdir bu hududda go'zal bir bog' barpo etgan, kimdir ishlab chiqarish korxonalarini yo'lga qo'ygan. Ming afsuski, ba'zi bir kimsalar necha yil oldin tadbirkorlik qilaman deb yer olgan u hamon o'z faoliyatini yo'lga qo'ymagan. Endilikda bunday holatlar qattiq nazoratga olinib, ulardan yer qaytarib olinadi va haqiqiy egalariga beriladi. Chunki xalqimizda yerni insonga emas, egasiga berish kerak degan ibratli naql bor. Mana bu tog' bag'ridagi bog' egasiga tuman hokimligi yer berib xato qilmadi. 2 yil oldin tuman hokimligi tomonidan tashlandiq yerga zamonaviy bog' barpo etish maqsadida egalik huquqini olgan Toyirjon Jo'rayevning orzulari o'sha yilning o'zidayoq ushaldi. Tog'u toshlarda ketmon urib tuni kun mehnat qilayotgan bobo dehqonning zahmatini qadrlab, suvsiz go'shaga ham yaratgan obi hayot in'om etdi. 100 metr chuqurlikdan katta shiddat bilan otilib chiqqan obi hayot hatto giyoh unmaydigan yerni ham qisqa muddat ichida kun-ko'k bog'ga aylantirdi. Buni kengaytirish niyatingiz ham bormi? Bog'ni kengaytirish niyatimiz bor. Biz buni bizga ajratib bergan yerni yarmini o'zlashtirdik. Maqsad chiqargan suvimiz bizni qoniqtiradimi yo'qmi hammasini ko'kartiradimi yo'qmi? Qani bir zaxirani ko'raylik dedik. Mana ko'rdikki 2 yildan beri suv kamaymaydi, yaxshi kelib turibdi. Mana bu yog'ini sal tikka qilib oldik. Mana u yoqdagi nimamizni yarmini xudo xolasa bu yil qishda bo'lsa ham uni tekislab tayyorlaymizda, erta bahor u yerda bodom, pista, yong'oq, ya'ni yangi chiqqan yong'oqlar tez pishar yong'oqlar qilamiz. Tez hosil beradigan. Tez hosil beradigan yong'oqlarni qilish niyatimiz bor. Endi mana shu sizni bog'ingizni atrofida tashlandiq yerlar hali ham bor, odamlar foydalanmayapti. Bundan ularga nima tavsiyalaringiz bor? Qanday tavsiya berasiz? Yer tashlandi, yerlar ko'p. Men shundan tavsiyani beramanki, yerni odamlarga emas, balki yerni egasiga berish kerak. Shu yerni olgandan keyin shu yerni ham o'z bolangiz asrab, o'z bolangizda tarbiya qilmasangiz, u yer minglab, yuzlab yillar yotaveradi. Yerni boqsang, u seni boqadi degan naql bor xalqimizda. Albatta. Yerni boqsang, seni boqadi. Mana Xudo ko'rib turibmiz mana. Yer qilganlar ham ko'p. Yerni olib qilmaganlar, tashlandi bo'lib yotganlar ham juda ko'p. Endi men nima demoqchiman? Bir vaqtlar hozir ham aytyapman, prezidentimiz, muhtaram prezidentimiz yer egasini topish kerak. Yer egasini topsa agar xalqni boqadi degan gaplarni aytgan. To'g'ri haqiqatan. Obi hayot chiqdi-yu, yangi bog' barpo etildi. Oradan 2 yil o'tmay turib bog'dagi daraxtlar ham meva bera boshladi. Tog' bag'rida, tosh ustida barpo etgan bog'ni ko'rib bir narsaga yana bir marta amin bo'ldik. Dar haqiqat, dunyoda bizning xalqimizchalik yerni qadrlaydigan, qilgan mehnatidan baraka topib, orzu havas bilan yashaydigan xalq yo'q. Har bir qarij yerdan samarali foydalanish, tomorqadan yiliga bir emas, 2 marta hosil olishga ham So'x tumanida alohida e'tibor berilmoqda. To'g'ri, tumandagi ba'zi mahalla fuqarolar yig'inlarida suv tanqisligi ko'zga tashlanadi, ammo Hazrati Ali mahallasida suv bilan bog'liq muammolar mavjud emasligi sabab aholi o'z tomorqasidan yiliga 2 marta hosil olishga erishmoqda. Eng muhimi, sektor rahbari va mahalla deputati tomonidan bahor faslida har bir xonadonga kirib yerdan samarali foydalanish bo'yicha olib borilgan targ'ibot va tashviqot ishlari bugun o'z natijasini beryapti. Bugun aholi o'z tomorqasida kartoshka hosilini yig'ib olib, o'rniga sholg'am, to'rq va savza urug'larini ekmoqda. Suv bor joyda ekin yaxshi bo'ladi. 3 marta olsak bo'ladi. Mana misol bizni Hazrati Ali mahallamizda suvga muammo yo'q. Qizilchani qarang, mana sabzini qarang, mana kartoshkani ko'rdilaring. Bu suv bo'lgan bilan mehnat qilmasangiz bo'lmaydi. Mehnat qilish kerak.
E'tiborli jihati shundaki, Hazrati Ali mahalla fuqarolar yig'inida foydalanilmayotgan tashlandiq yerlarni o'zlashtirib, homiylar tomonidan kartoshka ekilgan edi. Mahalladagi jamoat ishiga jalb etilgan fuqarolarning samarali mehnati tufayli kartoshka hosili yig'ib olindi va ehtiyojmand oilalar jamoat ishiga jalb etilgan fuqarolarga bepul taqsimlab berildi. Kartoshka o'rniga darhol savzi ekildi. Mahalla raisining so'zlariga ko'ra, kuzda savzi hosilini yig'ib olib, yana kam ta'minlangan oilalar va jamoat ishiga jalb etilgan fuqarolarga bo'lib beriladi. May oyida aholiga uyma-uy yurib, xonadonlarga targ'ibot tashviqot olib borilgan bo'lsak, mana bugungi kunga kelib ushbu xonadonlarga uyma-uy kirib o'rganganimizda natijasida birinchi hosilni yig'ishtirib takroriy ekin ekayotganligini guvohi bo'lyapmiz. Xalq turut qabul qilib takroriy ekin olyapti. Buning natijasida shu oilasining byudjetiga qo'shimcha daromad tushyapti tomorqasidan. Shu koronavirus pandemiya shu davrida hayoti farovon bo'lmoqda. Olis Sug'da aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash maqsadida amalga oshirilayotgan ishlar albatta e'tirofga sazovor. Ma'lumotlarga ko'ra 55 kilometr masofaga suv quvurlari tortiladi va aholi to'liq ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Bugun esa Oftobru mahalla fuqarolar yig'ini eng og'ir hudud hisoblangani bois aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash maqsadida ishlar ko'ngildagidek olib borilmoqda va aytishlaricha yaqin 7 kilometr masofaga suv quvurlari tortiladi. Tumandagi Oftobru mahalla fuqarolar yig'inida 5000 ga yaqin aholi istiqomat qiladi. Mahalladagi 940 ta xonadondan yaqin 200 tasi ichimlik suvi bilan ta'minlangan xolos. Bugun esa mahalladagi har bir xonadonni ichimlik suvi bilan ta'minlash maqsadida Yangi avlod qurilish invest mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan suv quvurlari tortilmoqda. Mahallada nafaqat ichimlik suvi, balki yo'l va elektr energiyasi ta'minoti bilan bog'liq masalalar ham necha yillardan beri aholini qiynab kelayotgan edi. Bugun esa qishloq ahlining necha yillik orzulari ushalmoqda. Ayni damda ichki yo'llarni asfaltlash va betonlash ishlari olib borilyapti. Mahallaga 4 ta yangi transformator hamda eski simyog'ochlar o'rniga yangi temir beton tayanchlari ham o'rnatildi. 80% aholimiz ichimlik suv bilan muammolari bor edi, ta'minlanmagan edi. Hozirgi kunda mana ko'rganimizdek ishlar ketyapti, quvurlarni kovlab, trubalarni yotqizib, ishni olib ketyapmiz. Xudo xolasa mana shu firmachilar bizni har bitta xonadonimizga suvni olib kirib berishga va'da berishgan. Endi keyingi nimamiz, ko'chalarimiz beton bo'lyapti. 2 kilometr beton bergan bizga. Asfalt bilan beton bergan. Mardlar ko'chasida ham 500 metr bo'ldi. Mana hozir turgan joyimiz bu ham bo'ldi. Betonlash bo'ldi. Keyingi dasht ko'chamizga 400 metr undan ham beton bo'lib kelyapti. Hozir Toshqo'ra massivida birinchi ko'chadan boshlanganmiz. Undan ham xudo xolasa 300-350 metr beton quyib keladi. Qolganlarga shag'al berganmiz. Harakat qilib o'shalarni mana shu ichimlik suvi, yo'li hammasini bartaraflashga harakat qilyapmiz. Elektr bilan bog'liq muammolar ham bormi mahallada? Elektr bilan bog'liq muammolar bor edi. Mana shu yaqinda kelgan nima olib kelib 4 dona yangi transformator qo'yib keldi. O'rnatib qo'yildi. Har bitta ko'chaga 14 ta 10 aktadan nima ketgan. Stalbalar ketgan, ularni ham olib kelib to'g'rilab qo'yganmiz. Ular ham yaqin orada puskini beradi. Ish boshlaydi. Xonadonlarga olib kirib ulab qo'yganmiz. Albatta endi eski hali shu Toshqo'ra massivimizda nima bor? Eski stalbalar bor, eski simlar bor. Ularni ham xudo xolasa mana shu yaqinda stalbalar olib kelinsa, agar o'sha eski stalbalarimizni olib, simlarni olib tashab, yangi bilan ta'minlanadi. Rejaga kiritilgan? Albatta rejaga kiritilgan bu narsa. Har bitta ko'chamiz bo'ladi xudo xolasa. Darhaqiqat Olis Sug'da elektr energiyasi ta'minoti bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish maqsadida 1 oy ichida umumiy qiymati 8 milliard so'mdan ortiq bo'lgan elektr jihozlari va qurilmalari olib kelindi. Shu bois mahallalardagi eski va almisoqdan qolgan simyog'ochlar bosqichma-bosqich yangi zamonaviy temir beton tayanchlari bilan almashtirilmoqda. Yangi transformatorlar o'rnatilib, elektr tarmoqlari tortilmoqda. Tumandagi chekka qishloqlar, xususan 3-sektor hududida sal shamol tursa transformatorning buzilishi va atrofni og'ir yukdek bosadigan zimziyo qorong'ulik aholining
aholining haqli ravishda e'tiroziga sabab bo'lib kelayotgan edi. Bu muammolarni bartaraf etish maqsadida tumanda qo'shimcha nemisstansiya qurib foydalanishga topshirildi. Ochilish marosimida ishtirok etganlar tomonidan karantin qoidalariga amal qilindi. Ijtimoiy masofa saqlandi. Eng muhimi, pandemiya davrida ham aholi muammolarini bartaraf etish maqsadida So'x tumanida amalga oshirilayotgan ishlar anklav hududida istiqomat qilayotgan vatandoshlarimizning bugungi islohotlardan rozi bo'lib yashashlarida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Muhtaram Prezidentimizning Farg'ona viloyatiga tashrif etib bergan topshiriqlarga asosan korxonamiz tomonidan So'x tumanidagi aholi iste'molchilarini hamda tadbir subyektlarini elektr ta'minotini tubdan yaxshilash maqsadida mana hozir ko'rib turganingizdek quvvati 2,5 ming kW bo'lgan transport punktidan iborat nemisstansiyani qurib bitkazdik. Bu podstansiyamizni qurishdan maqsad shu hududda aholi hamda tadbir subyektlarini elektr ta'minlovchi So'x podstansiyasining yuklamasini yengillashtirishga erishyapmiz. Bu bilan mana shu hududdagi 13 mingdan iborat aholi iste'molchilarini hamda shu hududdagi 1200 dan ortiq tadbirkorlik subyektlarini elektr ta'minotini tubdan yaxshilashga erishiladi. Shu bilan birgalikda korxonamiz tomonidan shu kungacha 24 dan ortiq har xil quvvatdagi transport punktlari hamda 40 kilometrdan ortiq 10 va 0 kilovoltli tarmoqlarni qurib foydalanishga topshirdik. Bu bilan mana shu tumandagi iste'molchilarimizni elektr ta'minotga bo'lgan ehtiyoji qanoatlantirildi. Shuni ham alohida ta'kidlab o'tish lozimki, so'nggi paytlarda mamlakatimizning ayrim hududlarida dori vositalarining narxi asossiz oshirib yuborilgani aholi orasida ko'plab e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Pandemiya sharoitida xalqqa ko'mak berish evaziga vaziyatdan o'z manfaatini kimsalar oramizda uchrab turgani ayni haqiqat. So'x tumanida bu kabi holatlarni oldini olish maqsadida mavjud dorixonalar Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti So'x tumani bo'limi tomonidan ogohlantirildi. Eng muhimi, mutasaddiylar tomonidan tumanda aholining birlamchi ehtiyojidagi mahsulotlar, oziq-ovqat, dori vositalari va tibbiy buyumlar narxini asossiz oshirish va sun'iy tanqisligini yuzaga keltirish holatlarini oldini olish choralari ko'rilmoqda. Koronavirus infeksiyasiga ta'sir qiluvchi 61 turli dori-darmon vositalariga nisbatan ehtiyoj juda oshib ketgan. Xususan ushbu dori vositalariga biz ergaferon, anaferon, kagatsil kabi dori vositalarini keltirib o'tishimiz mumkin. Shundan kelib chiqib tuman prokuraturasi, iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti So'x tuman bo'limi, So'x tuman davlat soliq inspeksiyasi xodimlari bilan birgalikda tumandagi barcha dorixonalarda 3 oylik dori-darmon zaxirasini yaratish, shuningdek dori-darmon vositalari narxini asossiz oshirmaslik, sun'iy tanqislikni keltirib chiqarmaslik, narxni barqaror ta'minlash bo'yicha tushuntirishlar olib borildi. Tumanda ishsizlik masalasi ham eng asosiy muammolardan biri hisoblanadi. Shu sabab Olis So'xda tadbirkorlikni rivojlantirish, uning hisobidan aholi bandligini ta'minlash masalasiga alohida e'tibor qaratilyapti. Kuni kecha tumandagi So'x asfalt beton qurilish mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan tosh maydalagich dastgohi ham ishga tushirildi va buning natijasida mazkur korxonada jami 40 ta ish o'rni yaratildi. Tumanning o'zida xomashyoning mavjudligi bizga juda qulay keldi. Korxonamizda kuniga 500 tonna tosh maydalab, 120 tonna asfalt, 65 kuba beton ishlab chiqariladi, dedi biz bilan suhbatda korxona rahbari. 2015-yilda biz shu korxonani ishga solib, Agrobank tomonidan 390 million kredit olganmiz. Birinchi ish boshlaganimizda. Keyin asfalt zavod qurdik. Asfalt zavodni qurib, yana 700 million kredit oldik. Erondan tosh maydalash uskunani oldik. Hozir o'shani o'rnatib, mana xalqqa xizmat qilyapmiz. Necha kishi ish bilan ta'minlangan korxonada? Bu korxonada hozir 35 kishi ish bilan ta'minlangan. Umumiy ish bilan 35 kishi ta'minlangan. Bir kunda qancha tosh maydalaydi shu yangi o'rnatilgan uskuna? Bir kunda mana shu drobilkamiz 500 tonna tayyor mahsulot chiqaradi. 500. Eng muhimi xomashyo So'xni o'zidan chiqadi. So'xni o'zimizdan chiqadi. Mana gidrogeologiya ministrlari kelib tadbirkorlar bilan majlisda nima muammo deganda biz muammoni aytgan edik o'sha karyer masalasida. Kecha karyer masalasidan ham gidrogeologiya litsenziyamizni nima qilib berdi, bizga tasdiqlab berdi. Darhaqiqat So'xda hayot o'zgarmoqda. Odamlarning yuz ko'zlarida hayotdan rozilik alomatlari barq urmoqda. Zero aholini qiynab kelayotgan muammolar bosqichma-bosqich hal etilib, imkoniyatlar ko'lami tobora kengaymoqda. Tuman hokimligining ma'lumotlariga ko'ra 2023-yilga qadar tumanni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish ishlari yakuniga yetib, tumandagi 29 ta mahalla fuqarolar yig'inidagi mavjud muammolar to'liq bartaraf etilishi ko'zda tutilyapti. Yana bir gap, yurtimizdagi barcha shahar va tumanlar qatori So'x tumanida ham karantin qoidalari kuchaytirilib, har bir mahallaga blok post qo'yildi. Hozir juda ham qattiq ish olib borilyapti. Barcha avtotransport vositalarini to'xtatamiz. Hattoki qishloqdan qishloqqa chiqishni yopyapmiz.
bironta qishloqdan qishloqqa o'tkazmaydi. Agar bu chorani o'zimiz ko'rmasak, boshqa ilojimiz yo'q. Sababi ayrim fuqarolarimiz tushunmayapti. Baribir shu maskani tushirilgan holda yuribdi. Bemaqsad ko'chaga chiqyapti. Ularni chorasini ko'ramiz. Endi bundan bir qattiq chora ko'ryapman. Mana 2-3 kundan beri Jinoyat ma'muriy kodeksining 54-moddasiga asosan barchasini javobgarlikka tortyapmiz. Ilojimiz yo'q qolmadi endi. Avvalambor o'zimizni ehtiyot qilishimiz kerak. Pandemiya sharoitida tunu kun xizmat qilib, aholi o'rtasida virus zanjirini uzishga o'z hissalarini qo'shib kelayotgan So'x tumani sanitariya epidemiologiya va osoyishtalik markazi rahbari va tumanda faoliyat olib borayotgan Milliy gvardiya xodimi Prezidentimiz farmoni bilan orden va medallar bilan taqdirlanganlari bir narsadan dalolat beradi. Har bir ezgu tashabbus, e'tibor va g'amxo'rliklar yurtimizdagi eng chekka va olis hududlarga ham yetib bormoqda. Bu esa chekka hududlar aholisining bugungi olib borilayotgan islohotlardan rozi bo'lib yashashlarida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Jahongir Sobirov, Faridun Parpiyev, Muhib Azamjonov So'x tumanidan maxsus O'zbekiston 24 telekanali uchun tayyorlandi.